பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याज करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शंकरकीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनाद विनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधा नक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वर चरणपद्म षट्पदाय नमः श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरंपराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 5ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி குரு. எந்த மூர்த்தியின் மூலமும் பரமாத்மாவே அனுக்கிரகிக்க முடியும் என்று புத்திபூர்வமாக நமக்கு தெரிந்தாலும் கூட மனசுக்கு பிடிமானமில்லாத ஒரு மூர்த்தியிடம் இப்படி ஒரு காரணத்தை ஏற்றி வைத்து பக்தி பண்ணுவதென்பது நம் மனசின் சுபாவத்துக்கு ஒத்து வரவில்லை. இப்போது ஒரு கோவிலில் பிரம்மாவுக்கும் சந்நிதி இருப்பதாக வைத்துக்கொண்டு பார்ப்போம். கோவிலில் சந்நிதிகள் கொண்டுள்ள சிவலிங்கம், அம்பாள், பெருமாள், தாயார் ஆகியவர்கள் சர்வசக்தர்கள் என்று தெரிகிறது. அதனால் மனசார நமஸ்காரம் பண்ண முடிகிறது. நவக்கிரகங்கள், அடியார்கள் முதலானவர்கள் அப்படி இல்லை என்று தெரிகிறது. ஆனாலும் நமக்கு பிடித்தமானதை அனுகிரகிக்க கூடிய சக்தி உள்ளவர்கள் என்றும் தெரிகிறது. ஆகையால் நமஸ்காரம் பண்ணுகிறோம். சர்வசக்தி பொருந்திய மூர்த்தி அல்லது ஏதோ ஒரு விதமான சக்தி மட்டும் பொருந்திய மூர்த்தி என்று 2 விதமாகத்தான் நம்மால், அதாவது ஆவரேஜ் பக்தர்களால் ஒன்றிடம் பக்தி வைக்க முடிகிறது. சர்வசக்தி இல்லாத மூர்த்தியின் மூலமும் சர்வசக்தி வாய்ந்த பரமாத்மா அனுகிரகம் பண்ண முடியும் என்ற எண்ணத்தோடு இதை அதுவாக பார்ப்பது நமக்கு அவ்வளவாக முடிவதில்லை. சண்டிகேஸ்வரரையோ விஸ்வக்சேனரையோ மூலமான பரமாத்மா இவர் மூலம் அருள் செய்யட்டும் என்று நினைத்து நம்மால் வேண்டிக் கொள்ள முடிகிறதா? சர்வசக்தி, கிஞ்சித் சிறிதளவு சக்தி என்று தெளிவாக 2 பிரித்துக் கொண்டு விடுகிறோம். இதற்கு வித்தியாசமாக ஒரே ஒரு இடத்தில் மட்டும் செய்கிறோம். ஆச்சாரிய புருஷர்களின் பிம்பங்களை பார்த்தால் நம்மை பொறுத்த மட்டில் நமக்கு பிரம்மகோட்டியாகவே இருந்து அனுகிரகிக்க கூடியவர்கள். பரமாத்மா பல ரூபங்களில் குறிப்பாக இப்படி நம்மிடம் சுலபத்தில் வருவான் என்று தெரிகிறது. அவர்களை நமஸ்கரிக்கிறோம். அதாவது ஈஸ்வர கோட்டி என்று தெளிவாக ஒரு பிரிவைச் சேர்ந்தவர்கள், அப்படி இல்லை என்று தெளிவாக ஒரு பிரிவினர், நம்மை பொறுத்த மட்டில் அப்படி இருக்கிறவர்கள் என்று ஒரு பிரிவினர் இருப்பதாக பார்க்கிறோம். இப்படி 3 பிரிவுகள் செய்து நமஸ்கரிக்கிறோம். பிரம்மாவின் சந்நிதி இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அவர் ஈஸ்வர கோட்டியில் இல்லை. அதோடு திரிமூர்த்திகளில் ஒருவரான சிருஷ்டிகர்த்தாவாக அவரை நினைப்பதே நம் மனசில் வேரோடி போயிருக்கிறது. புராண காலங்களில் அவரை முதலில் பிடித்து அவர் மூலமாக பிரம்மகோட்டிகளை பிடிக்கலாம் என்ற அபிப்பிராயம் இருந்திருந்தாலும் அப்புறம் பகுகாலமாக லோகத்தில் கலிபாதை ஜாஸ்தியாகி அதனால் ஜன்மா என்பதே ரொம்ப வெறுத்து கொள்ள வேண்டி ஆனதினாலோ அல்லது வேறே காரணத்தினாலோ பிரம்மாவிடம் பக்தி குறைந்து, எனவே அவரை கொண்டு பிரம்மகோட்டியை பிடிப்பதென்பது மறைந்து போயிருப்பது வாஸ்தவம். ஆகையால் அவரையே முழுமுதலாக நினைக்க முடியாததோடு அவர் மூலம் முழுமுதலிடமும் போகலாம் என்ற அபிப்பிராயமும் நமக்கு இல்லை. ஆச்சாரிய புருஷர்களைப் போல நம்மை பொறுத்த மட்டில் முழுமுதல் தெய்வமே இவராக இருந்து அனுகிரகிக்கும் என்று நினைக்கவும் தோன்றவில்லை. அதற்கு விசேஷமாக பேசிஸ், அடிப்படை இல்லை. அப்புறம்
கோவிலில் ஆழ்வார், நாயன்மார் போன்ற பக்தர்களை பார்க்கும்போது அவர்களுடைய பக்தியின் உயர்வுக்காக அவர்களை நமஸ்கரிக்க தோன்றுகிறது. பிரம்மாவானால் இப்படி பக்தர் என்று விசேஷமாக சிறப்பிக்கப்படும் அடியார் கோஷ்டியிலும் சேரவில்லை. மற்ற கிஞ்சித் சக்தி மூர்த்திகளை, சொல்ப சக்தி படைத்த தேவதைகளை அவரவருக்குள்ள சக்திக்காக நமஸ்கரிப்பது போல இவருக்கும் பண்ணிவிட்டு போகலாமே என்றால், இவருடைய சக்தி என்ன? சிருஷ்டி செய்வது. அதாவது நமக்கு ஜன்மாவை தந்து தலையெழுத்து, கர்மம் என்று தலையில் அடித்துக் கொள்கிறோமே, அதை பழைய ஸ்டாக்கில் இருந்து இந்த ஜன்மாவில் அனுபவிக்க வேண்டியது இவ்வளவு என்பதை எழுதிவிடுவது. அதோடு அவர் வேலை முடிந்தது. அதற்கப்புறம் அவர் நமக்கு செய்யக்கூடியது எதுவுமே இல்லை. ஒவ்வொரு சாஸ்திரத்திலும் சயின்ஸிலும் விதிகள் என்று பலவற்றை சொல்கிறோம். அவை மாற்ற முடியாத நியதிகள் தானே, ரூல்கள் தானே. மாற்ற முடியாததாக நம் தலையில் விதியை எழுதும் பிரம்மாவுக்கே விதி என்று பெயர் இருப்பதால் அவரும் சுதந்திரமாக நமக்கு எந்த அனுகிரகமும் செய்ய முடியாத ஒரு ரூல் மாதிரி தான் இருப்பதாக தோன்றுகிறது. ஆகையினால் அவரிடம் பக்தி பொங்கிக் கொண்டு வரும்படி எதுவுமே நமக்கு இல்லை. கிஞ்சித் சக்தி உள்ளவரானாலும் நம்மை காட்டிலும் எவ்வளவோ பெரிய சக்தர் தானே. அதற்காக ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணிவிடலாமே என்றால், இங்கேதான் அவர் மற்ற எல்லாருக்கும், எல்லா தேவர்களுக்கும் வித்தியாசமாக, பெக்யூலியராக இருக்கிறார். அது என்ன? இவர் ஒருவர் மாத்திரம் பிரம்மகோட்டியாக இல்லாமலே அப்படி இருக்கும் சிவவிஷ்ணுக்களுக்கு சமதை மாதிரியும் திரிமூர்த்திகளில் இருக்கிறார். சிவம் என்கிற பெயரில் சர்வசக்தராக இருப்பவர் கிஞ்சித் சக்தரான சம்ஹார ருத்ரமூர்த்தியாகவும், அதே போல சர்வசக்தி வாய்ந்த விஷ்ணு அந்த பேரிலேயே கிஞ்சித் சக்தரான பரிபாலன மூர்த்தியாகவும் இருக்கிற போது, சர்வசக்தராக நாம் தெரிந்து கொள்ளாத பிரம்மாவும் சிருஷ்டிகர்த்தாவாக, அவர்களோடு மூன்றாமவராக, அவர்களோடு சமஸ்தானம் பெற்றவராக காணப்படுகிறார். பிரம்மாவை சிருஷ்டிப்பதற்கு அதிகமாக எந்த சக்தியும் பெற்றவராகவோ, நமக்காக பரமாத்மாவிடம் ரெக்கமெண்ட் செய்யக்கூடியவராகவோ பார்க்கிற பார்வை நமக்கில்லை. பரமாத்மாவின் கட்டளைப்படி, நம் கர்மப்படி ஜன்மா தருபவர் என்பதோடு அவரை முடித்து விடுகிறோம். அதே சமயத்தில் விஷ்ணு, சிவன் ஆகியவர்கள் விஷயத்தில் எப்படி இருக்கிறது? விஷ்ணு என்று நினைத்த மாத்திரத்தில் சாக்ஷாத் பரமாத்மா சர்வசக்தி வாய்ந்தவர் என்றுதான் தோன்றுகிறதே ஒழிய, பரமாத்மாவின் அதிகாரிகளில் ஒருவராக நம்முடைய கர்மாப்படி ஜீவ யாத்திரையில் கணக்கு தீர்க்கும் பரிபாலகர் என்று சின்னதாகவா நினைக்கிறோம்? அப்படியே சிவன் என்றால் பரம்பொருள், எல்லாம் வல்லவர், எல்லாமும் தரவல்லவர் என்றுதான் தோன்றுகிறதே ஒழிய சாவை தருபவர் என்றா தோன்றுகிறது. இப்படி தோன்றினால் அவருடைய கோவிலுக்கு போகவே மாட்டோமே. திரிமூர்த்திகளில் பரிபாலனமும் சம்ஹாரமும் செய்பவர்கள் என்பதை கருத்தில் கொள்ளாமல் சகலமும் செய்ய வல்லவர்கள் என்பதையே நினைப்பூட்டும் சிவன், விஷ்ணு என்பவர்களோடு திரிமூர்த்திகளில் சிருஷ்டிப்பவராக மட்டுமே நம்மால் நினைக்க முடியும் பிரம்மாவை சேர்த்தால் நம்முடைய ஆவரேஜ் மனநிலையில் குளறுபடியாகிறது. இவர் எங்கே அவர்களுக்கு நடுவிலே போய் சமதையாய் நின்றார் என்று தோன்றுகிறது. இப்போது தோன்றுகிறதோ இல்லையோ, ஸ்தூலமாக அவருக்கு கோவிலில் முக்கியமான இடம் கொடுத்திருந்தால் அவரை பார்க்கிற போது ஆண்டவனாகவோ அடியாராகவோ ஆச்சாரியராகவோ எப்படியும் வைத்து பார்க்க முடியாத அவரை பற்றி இப்படி வேறு பிரம்மகோட்டிகளோடு இவர் எப்படி சமதை என்ற கேள்வியும் வரலாம் என்றுதான் அவருக்கு கோவில் இல்லாமல் வைத்து விட்டார்கள் போலிருக்கிறது. இப்படியும் ஒரு காரணம் இருக்கலாமோ என்று தோன்றியதை சொன்னேன். நம்மால் முழு முதல் தெய்வமாக மதிக்கப்படும் சிவவிஷ்ணுக்களுக்கு சமதை மாதிரி இவர் எப்படி இருக்கலாம் என்று கேள்வி வந்துவிட்டால், அப்புறம் நம்மை விட அவர் எப்படியும் பெரிய சக்திமான் தானே என்ற அளவில் அவரிடம் மரியாதை பாராட்டுவதில் கூட ஒரு ரிசர்வேஷன் வந்துவிடும். இதற்கு இடமே கொடுக்க வேண்டாம் என்றுதான் அவருக்கு கோவிலில் இடமில்லை என்று வைத்திருப்பார்கள் போலிருக்கிறது.
என்று தோன்றியதைச் சொன்னேன். இதர தேவதைகள் அநேகரை விட பிரம்மா குறைந்து போய்விடவில்லைதான். ஆனால் நாம் அவரிடம் நிறைந்த பக்தி செலுத்த முடியாதவர்களாக இருக்கிறோமே. கோவில் என்று ஒன்று அவருக்கு கட்டி வைத்து விட்டால் ஜனங்களுக்கு போகத் தோன்றும். அதற்காகத்தானே கோவில் கட்டுவதே. ஆனால் போய் அவரை தரிசனம் செய்தால் அவரிடம் பொங்கிக் கொண்டு பிரேமை பக்தி வருவதாக இருக்காது. யாருக்காவது பிரம்மாவிடம் பக்தி என்று கேள்விப்படுகிறோமோ? விசேஷமாக பக்தி வராவிட்டால் போகிறது. சித்திரகுப்தன் மாதிரியானவர்களிடம் மட்டும் பெரிசாக பக்தி வந்து விடுகிறதா என்ன என்றால் அங்கேயெல்லாம் கேள்வியும் வருவதில்லையோ இல்லையோ. அதனால் நம்மை விட நிச்சயம் பெரியவர் என்று ஒரு நமஸ்காரம் செய்துவிட முடிகிறது. இவரிடம் மட்டும் கேள்வி. சிவவிஷ்ணுக்களோடு இவருக்கு எப்படி சமஸ்தானம் என்று. அவர் அப்படி சமஸ்தானம் கொண்டாடாமலே இருக்கலாம். அவரை குற்றம் சொல்ல வேண்டாம். ஆனால் பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் என்று திரிமூர்த்திகள் என்று கேட்டு கேட்டு நமக்கு அப்படிப்பட்ட அபிப்பிராயம் ஆழமாக ஏற்பட்டிருக்கிறதே. அதனால் கேள்வி புறப்படத்தான் செய்யும். கேள்வி வருகிற இடத்தில் பக்தி எப்படி இருக்கும்? விசேஷ பக்தி என்றில்லை, சாதாரணமான ஒரு மரியாதை உணர்ச்சி கூட எப்படி இருக்கும்? அப்போது பண்ணும் நமஸ்காரம் எப்படி ஜெனுவினாக இருக்கும்? பண்ணுகிற அநேக தகிடு தத்தங்களுக்கு பரிகாரம் தேடிக்கொள்வதற்குத்தான் கோவில். கோவிலுக்கு போயே மனப்பூர்வமாயில்லாமல் ஒப்புக்கு நமஸ்காரம் செய்வதென்றால் அது ரொம்பவும் தோஷம்தானே. இப்படி வேண்டாம் என்றுதான் பிரம்மாவுக்கு கோவில் இல்லாமல் விட்டிருக்கலாம். அவருடைய குறைபாடில்லை காரணம், நம் குறைபாடுதான் காரணம். அவருடைய சக்தி இப்படி என்று நம்மால் கணித்து கொள்ள முடியாமல் நாம் பக்தி வைக்கக்கூடிய 3 பிரிவில் எதிலும் அவரை வைக்க முடியாமல் கிஞ்சித் சக்தர் என்ற பிரிவில் வைக்கலாமே என்றால் பின்னே பூர்ண சக்தர்களோடு சமம் மாதிரி இருக்கிறாரே என்று கேள்வி கேட்டுக்கொண்டு நாம் இருப்பதால் பொய் நமஸ்காரம் பண்ணும் தோஷம் நமக்கு சேர்ந்துவிட வேண்டாம் என்ற கருணையிலேயே அவருக்கு கோயில் இல்லாமல் வைத்திருக்கிறார்கள். இப்படியும் ஒரு காரணம் தோன்றுகிறது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த ஞானம் வந்துருச்சுன்னா என்ன ஆகுமான்னா, ஞானம் வரும் ஞானம் வரும்னு சொல்லும் போது அந்த ஞானம் வந்தா என்ன ஆகும், அந்த மெய்ப்பொருளை புரிஞ்சா என்ன ஆகும்? இவர் சொல்றார், நமன்வரின் ஞான வாழ்கொண்டே எறிவன் சிவன் வரின் நான் உடன் போவது திண்ணம் பவம் வரும் பௌவினை பண்டே அறுத்தேன் தவம் வரும் சிந்தைக்கு தான் எதிர் யாகோ. நமன்வரின் ஞான வாழ் கொண்டே எரிவன். யமன் வந்துட்டான்னு வச்சுக்கோ, இந்த ஞானம்ங்கிற ஒரு வாழ் என்கிட்ட இருக்கு, பகவான் கொடுத்தது. இந்த மெய்ப்பொருளை அறிந்து கொண்டேன், எனக்கு எல்லாமே துச்சம். ஆனா எனக்கு வாழ்வும் கிடையாது, சாவும் கிடையாது, பிறப்பும் கிடையாது, இறப்பும் கிடையாது. இப்படி ஒரு நிலைக்கு நான் வந்துட்டேன். அதான் யமன் வந்தா நான் வாழை எடுத்துக்கொண்டு அவன் மேல் எரிவேங்க, ஞானம்ங்கிற வாழை வீசுவேன். பாரதியார் கூட சொல்லும்போது யமனை நான் காலால் மிதிப்பேன். எனக்கு என்ன பயம்? எனக்கு சக்தி, பராசக்தி என்கிட்ட இருக்கா. அவருடைய அனுகிரகத்தை நான் யாருக்கா பயப்படணும்? யமனே வந்தாலும் சரி காலனை காலால் உதைப்பேன், உனக்கு தைரியம் தான் வாங்குறாரு. அப்போ அந்த அம்பாவுடைய பக்தர், முருகனுடைய பக்தர், அவளுக்கு அந்த தைரியம் அவளுக்கு வருது. இவர் சொல்ற திருமூலர் சொல்லும் போது, அந்த யமன் வந்துட்டான்னு சொன்னா கையில இருக்க ஞான வாளை கொண்டு அவன் மேல எறி வரான். அந்த ஞானம்ங்கிற வாளை எரிஞ்சோன்னா அவன் ஓடி போயிடுவான், நான் பயந்துண்டு. இவர் அவனை பார்த்து பயந்து பயப்படணுங்கிற நிலை போக இவரை பார்த்து அவன் பயப்படுவானா. அடுத்தது சிவன் வரின், இப்ப யமன் வரல சிவன் வரான்னு வச்சு என்ன பண்ணுவேன்னு, நான் உடன் போவது திண்ணம்னு. எவ்வளவு ஒரு கன்விக்ஷன் பாருங்க. அப்படியே பரமேஸ்வரன் வந்தா என்ன வரட்டு, ஏன் நான் அவருடைய போயிடுவேங்க, அவ்வளவு சௌலபியம். இவர் என்ன சொன்னாலும் பரமேஸ்வரன் கேட்பார், இவருக்கு அருள் பண்ணுவார், வா அப்படின்னு கூட போவாங்க, ஐக்கியம் போயிடுவாங்க. அந்த காலத்து அப்படி வந்து பகவானோட ஐக்கியம் ஆயிருக்கா பெரியவாள்லாம்.
சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் வந்து அவரோட ரொம்ப சாதாரண பித்தான கூப்பிட அளவுக்கு அவரோட பழகிருக்காருன்னு பாருங்களேன். ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியா சுவாமியோட பழகினவாளா இருந்திருக்கா. முருகனை குழந்தையா பார்த்த ஔவையாரெல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். இப்படி பகவானோட அந்த நிலைக்கு போய் இந்த தத்துவத்தை புரிஞ்சுட்டான அவருக்கு வேற ஒன்னும் தேவையில்லைன்னு நிலைக்கு போயிடுது. அப்படி சிவனார் வந்தார் சொன்னா சிவனாரோட நானும் கிளம்பி போயிடுவேன். பவம் வரும் வல்வினை பண்டே அறுத்தேன். இந்த ஊழ்வினை அறுதுன்னு சொல்ல முன் ஜென்மத்தால் வந்தது பாபம், இது எல்லாத்தையும் நான் அறுத்துட்டேன். இந்த மாதிரி எனக்கு கவலை கிடையாது. இந்த தாரக நாமத்தை சொல்லியே எல்லா பாபங்களையும் நான் போக்கிவிட்டேன். இப்ப நான் வந்து சுத்த சன்மார்க்க நெறியில வந்துட்டேன். எனக்கு எதுவுமே லட்சியம் கிடையாது, எல்லாம் இந்த பரபிரம்ம ஸ்வரூபம் தான். அதை நான் புரிஞ்சாச்சு. புரிஞ்சுனோடனே என்ன இதெல்லாம் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை, அவர் துச்சம். எனக்கு இது வந்து எந்த விதத்தையும் எனக்கு அஃபெக்ட் பண்ணவே போறதுல தைரியமா சொல்றார். தவம் வரும் சிந்தைக்குத்தான் யார் எதிரேன்னு. எதிர் யாரு? எனக்கு தபஸ் வந்துடுச்சு. என்ன பண்ணும் புரிஞ்சு போச்சு. முக்தி நிலைக்கு போறதுக்கு என்ன வழின்னு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு. அந்த முக்தி நிலைக்கு போறதுக்குள்ளான கருவியை நான் பிடிச்சுட்டேன். எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு. அந்த தாரக மந்திரமும் தெரிஞ்சு போயிடுது. இன்னும் எவன் வந்தாலும் கவலை இல்லை, சிவன் வந்தாலும் கவலை இல்லை. என்ன பாவங்களையும் நான் தவிடுபடியா பண்ணிட்டு அதெல்லாம் வச்சுண்டு அப்படிப்பட்ட ஒரு தபஸ் வரும்போது என்னுடைய மனசுக்கு யார் எதிராக நிற்க முடியும்? இந்த தபம் பண்ணுங்கிற உறுதி எனக்கு கிடைச்சிடுது. நான் தபஸ்ல ஜெயிச்சுட்டேன்ற போது தானா வர வேண்டியது தானே. எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கிற வரைக்கும் சுவிட்ச் போட்டா தானா கரண்ட் வருது, லைட் எரியுது இல்லையா? அதை யார் தடுக்க முடியும்? ஒருத்தருமே தடுக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு அன்இன்டரப்டட் பவர் சப்ளை யூபிஎஸ் அதெல்லாம் போட்டுட்டாலும் வச்சுங்க. எங்க என்ன டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்தா இவாளுக்கு என்ன 24 மணி நேரமும் கரண்ட் இருந்துட்டே இருக்க முடியும். சோ அந்த நிலைக்கு இவர் வந்துட்டார். இந்த கரண்ட் சொல்லக்கூடிய இந்த பரபிரம்ம ஸ்வரூபத்தை மெய்ப்பொருளை இவர் அறிந்து கொண்டார். அப்படிங்கிறதுனால இவருக்கு எந்த விதமான கவலையும் இல்லை. அததான் சொல்றார் அறிவனே அப்படிங்கிறார். அறிவனே அமுதே அறிவனே. அமுதே அமிர்தம் போலக்கூடிய அந்த பரமனை பார்த்து சொல்ற நான் அறிவனே, எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு நீ யாரு, நீதான் பரபிரம்மம் புரிஞ்சு போச்சு. அடி நாயினேன் அறிவனாக கொண்டோ என்னை ஆண்டது. நான் என்ன பெரிய புத்தாலி, நான் பெரிய அறிவாளி அப்படின்னு நினைச்சு நீ ஆண்ட ஒரு அடியான் அப்படின்னால நீ ஆண்டு கொண்டாய். எனக்கு நீ நல்லது பண்ண, எனக்கு நீ இந்த மெய்ப்போட ஏன் உணர்த்தின, இவன் என்னுடைய பக்தன், இவனை கரையேற்றணும் அப்படின்னு ஒரு கருணையினால வந்து நீ பண்ண. நான் பெரிய ஒரு அறிவு ஞான சுடர் அப்படின்றதுக்காக வரல, ஒரு பணக்காரன்றதுக்காக வரல, சொத்து சுகம் இருக்கிறதுக்காக வரல, ஆள்கட்டு இருக்கிறதுக்காக வரல. எதுக்காக? உன்னுடைய பக்தன் உண்மையானவன், ஞானத்தை உனக்கு கொடுக்க வேண்டுவதுக்காக நீ வந்தவே. அதனால உன்னை நான் வந்து நல்லா புரிந்து கொண்டேன். அறிவிலாமை அன்றே கண்டது ஆண்ட நான் அறிவனு அல்லனு அருள் ஈசனே. என்னுடைய அறியாமை அறிவு இல்லாம இதெல்லாம் அன்னைக்கே புரிஞ்சு என்ன பண்ணேன், ரொம்ப சாமர்த்தியமா இதெல்லாம் நான் வந்து விட்டு ஒழிச்சுட்டேன். உன்னை எதுன்னு புரிஞ்சுட்டேன். உன்னை தவிர வேற எதுவும் நிலையிலேன்னு புரிஞ்சுனேன். உன்னுடைய பாதம் தான் நிலையானதுன்னு புரிஞ்சுனேன். உன்னோட அருள் கிடைச்சா எதை வேணாலும் உலகத்தை சாதிச்சுடலாம்னு நினைச்சேன். வந்துட்டேன், காலை கட்டியமா பிடிச்சுட்டேன். 2 காலையும் அப்படி நினைச்சா நெஞ்சில் ஒரு கால் நினைக்க, ஒரு தடவை நினைச்சா 2 காலம் தோன்றும் மாதிரி அந்த முருகனுடைய 2 பாதங்களும் தோன்றிட்டு அந்த சரவட பொண்ணு அப்படியே கெட்டியமா பிடிச்சிருந்தா அந்த தாரக மந்திரத்தை மனசுல உருவேக்கிட்டார். தபாஸ் வந்து கவலையே இல்லாத போயிட்டே இருக்கார். இப்படி ஒரு அழகான பாடலை சொல்லி அந்த இறைவன் எம்பிரான் எல்லையில்லாத தன் இடைமலர் கடல் காட்டி அறிவு தந்து என்னை ஆண்டு கொண்டு அருளிய அற்புதம் அறியேனே அப்படின்ற ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு பாடல் அருணகிரிநாதன் இடத்துல சொல்றார். என்ன சொல்றாருன்னா, முருகன் வந்து எப்படி எனக்கு அருள் பண்ணான்னு தெரியுமா? அவன் எம்பிரான், அவனுக்கு எல்லையில்லாத கருணா கட்டாட்சம் அவனுக்கு இருக்கு. அவனுடைய பாதங்கள் இருக்கு, அதுக்கு இணை சொல்லவே முடியாதான், இதுக்கு உபமானமா சொல்லவே முடியாதான், வந்து உபமானமே சொல்ல முடியாத அளவுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு அழகான பாதம், சிவந்த பாதம், கருணை உள்ள பாதம். இது எனக்கு அறிவை கொடுத்தது, ஞானத்தை கொடுத்தது, தந்து என்னை ஆண்டு கொண்டது. எப்பேற்பட்ட அற்புதம் தெரியுமா? அந்த அற்புதத்தை நான் அறிந்து கொண்டேன். அப்பேற்பட்டவன் யாரு அப்படின்னு சொன்னா வரதா வரதன். அவன் தான் விரிதாரண விக்கிரமன் வேள் இமையோர் புரிதாரக நாக புரந்தரனே அப்படி சொல்லக்கூடாது. அவன் அறிவான், அவன் இருக்கானே, அவனை வந்து இன்னொரு பாட்டுல அருணுக்கு சொல்ற, தேனென்றும் பாகென்றும் புவமிக்க ஒனா மொழி தெய்வவள்ளி கோ அன்று எனக்கு உபதேசித்தது ஒன்று உண்டு கூறவற்றோ வானன்று காலன்று தீகன்று நீரன்று மண்ணும் அன்று தானன்று நானன்று அசரீரி அன்று சரீரியும் அன்று அப்படின்னு ஒரு பாடல் சொல்ற. அந்த உபதேசம் பண்ண மெய்ஞானத்தை அடைவதற்கு வழிகாட்டியாக வந்து அந்த உபதேசம் பண்ண அந்த பெருமாள் எப்படி இருக்கான்னா, அவனை தேன் என்றும் பாகென்றும் ஊவைக்க ஒனா மொழி தெய்வ வள்ளி கோன். தெய்வ வள்ளியுடைய கோன்
சாதாரண தேவசேனாபதி அப்படின்னு தான் சொல்றோம். இங்க இவர் வள்ளியை தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி சொல்றாரு. தேவசேனையை விட்டுட்டார். இந்த வள்ளிக்கு வள்ளிக்குடைய ராஜா, வள்ளிக்கு அரசன் அவன் எப்படின்னா தேன் என்றும் பாகென்றும் ஓமிக்க மொழி உடையவன. அந்த மொழி உடைய வள்ளிக்கு கொண்டு எடுத்துக்கலாம். இவனுக்கே அந்த மொழி உண்டுன்னு இருக்கலாம். இவன் பேச்செல்லாம் தேன் மாதிரி இருக்குமா, பாகு மாதிரி இருக்குமா, அவ்வளவு சுவையாக இன்சொலன் அவன். அகனமந்து ஈதலன் நன்று முகன் மலர்ந்து இன்சொலனாக தெரிந்தார் வள்ளுவர். ரொம்ப சந்தோஷமா அள்ளி அவர் ஒருத்தர் கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் எல்லாம். ஒரு இனிமையா 2 வார்த்தை சந்தோஷமா பேசினாலே அவருக்கு மனசு குளிர்ந்து போயிடும். அடாடா எப்படி பேசுறாரு சார் அவர், அவர்கிட்ட ஒரு 5 நிமிஷம் பேசியிருந்தா நமக்கு கவலை எல்லாம் மறந்து போயிடுதுங்க. அவர் நமக்கு அள்ளி கொடுக்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை. அவன் 10 நிமிஷம் பேசினா நம்மளே மறந்து போயிடும். அவள் ஏதோ கேட்கணும், வாங்கணும், நம்ம சௌரியமா இருக்கணும்னு நினைச்சுட்டு போயிட்டு இருப்போம். அவட்ட பேச்சு அப்படியே மயங்கி போயிடும். இன்னைக்கு போன மனசு பாரெல்லாம் இறங்கி போயிட்டு சந்தோஷமா இருக்க ரொம்ப. இவன் எப்படின்னா இவருடைய பேச்சு, இவருடைய மொழி இருக்க அதை தேனுன்னு சொல்றதா பாகுன்னு சொல்றா, இதுக்கெல்லாம் உவமையை சொல்ல முடியாத அளவுக்கு அவருடைய அரசன் அவன். அன்று எனக்கு உபதேசித்தது ஒன்று உண்டு. அதை கூற சொல்ல முடியுமா? அவனுக்கு என்ன உபதேசம் பண்ணா தெரியுமா? ரொம்ப ஒரு ரகசியம் அது, ஆனா ரொம்ப முக்கியமானது. அதை நான் பிடிச்சிருந்தோன்னே எனக்கு எல்லா சௌபாகியங்களும் சேர்ந்து போயிடுத்து. அதை சொல்ல முடியுமா? எப்படி சொல்றது? அது வான் அன்று ஆகாசம் இல்லை, கால் அன்று காற்றும் இல்லை. கால் அப்படின்னாக்க காற்றுன்னு அர்த்தம். தீ என்று நெருப்பும் இல்லை, நீர் என்று மண்ணும் அன்று அது தண்ணீரும் இல்லை, பூமியும் இல்லை, பஞ்சபூதங்கள் இல்லை. தான் அன்று நான் அன்று, தான் அப்படின்னு ஒரு பொருளான அதுவும் இல்லை. அதாவது ஒரு பொருளுக்குள்ள அடக்க முடியாத ஒரு வஸ்துவா இருக்கு. நான் பரமாத்மா ஜீவாத்மா. அங்க தான் அப்படிங்கிறது அந்த பரமாத்மாவை எடுத்துக்கலாம், இங்க நான் அப்படிங்கிறது ஜீவாத்மா எடுத்துக்கலாம். இந்த ரெண்டுமே இல்லை. இது எதுலையுமே கட்டுப்படாது. நம்முடைய கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய, புலப்படக்கூடிய, நம்முடைய சின்ன அறிவுக்கு தெரியக்கூடிய விஷயங்கள் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு. சரி, இதுதான் சரீரம் உண்டானார். அசரீரி அன்று சரீரியும் அன்று. அதுக்கு சரீரம் இல்லைன்னு கிடையாது, சரீரம் உண்டுன்னு கிடையாது. இப்படி எதிலுமே அடைப்படாத, எதுக்கும் கட்டுப்படாத அப்படி ஒரு மெய்ப்பொருள், அது பரம்பொருள். இந்த மெய்ப்பொருளை அறியும் வண்ணம் இவருக்கு அருள் பண்ணலாம். எப்படி அருள் பண்ணார்? அரிதாகிய மெய்ப்பொருளுக்கு அடியேன் உரிதா உபதேசம் உணர்த்தியவா விரிதாரண விக்ரம வேல் இமையோர் உரிதாரக நாக புரந்தரனே. அப்படியாக சொல்லி இந்த பாடல ரொம்ப அரிதான மெய்ப்பொருளை எனக்கு உணர்த்தியவனே, எனக்கு உபதேசம் தந்தவனே, இந்த விருந்து பறந்து இருக்கக்கூடிய எண்ணத்தை உடையவனே, பக்தர்களை காக்கக்கூடியவனே, புஜ பராக்கிரமத்தை உடையவனே, வானவர்களுடைய நகரமான அமராவதியை காப்பாற்றியவனாக இருக்கக்கூடியவனே, அப்படிப்பட்ட நாக புரந்தரனே அப்படின்னு சொல்லி அட்ரஸ் பண்றார். நான் எப்படி சொல்லுவேன் உங்களுடைய அருளை, எப்படி சொல்லுவேன், என்னென்று சொல்வது உங்களுடைய அருளை அப்படின்றவர் ஒரு வியந்து பாராட்டி எழுதக்கூடிய ஒரு பாடலாக இந்த பாடல் அமைந்திருக்க. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணாசும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். ருத்ரனோட கோபமே பெரிய அனுகிரகம் அப்படிங்கிறப்பல பெரியவாளோட கோபமும் நம்மளை எப்படி நேர்வழிப்படுத்துறது, அதுவே எப்படி அருளாக இருக்குது, அனுகிரகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு வரோம். சிலதெல்லாம் இந்த பெரியவாளுக்கு கோபம் வருதுன்னா வேற ஒன்றும் இல்லை, அவருக்கு கோபம் வரணுங்கிற அவசியமே இல்லை. நம்மளோட அஜ்ஞானத்தினால நாம் சில காரியங்கள்லாம் பண்ணுறது அது ஒரு கோபத்துக்கு காரணமாக இருக்குது. அதுதானே வழிய அவளுக்குன்னு சுயமாக கோபம்லாம் கிடையாது. அது சாந்தஸ்வரூபம்தான். அது சாந்தஸ்வரூபம் தான், அதுக்கு கோபம் கிடையாது. இப்போ கோபம் வராப்பில் நடக்கிறதெல்லாம் ஒரு சாதாரண கோபம் மாதிரி கோச்சின்றாப்பில் ஒரு நாடகம் தோற்றம் தான் அப்படிங்கிறதுக்கும் சில நிகழ்ச்சிகள்லாம் உண்டு. மடத்தில் பூஜையில் இருந்த ஒரு தங்க உத்திரணி, அந்த உத்திரணியை காணும். இந்த சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையெல்லாம் வச்சு கண்டுபிடிச்சுட்டா. ஏன்னா பூஜை கட்டிலெல்லாம் யார் ரொம்ப பப்ளிக்கெல்லாம் போகிற இடம் இல்லை, அது யார் எடுத்துருப்பான்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். அது கண்டுபிடிச்சாச்சு. அது பெரியவா காதுக்கு வந்தது. கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருந்தார் மடத்தில் மேனேஜர். இது மாதிரி எடுத்துட்டார், பெரியவா அவருக்கு என்ன பண்ணணுமோ சிக்ஷை பண்ணணும் அப்படின்னு. பெரியவா அந்த பையனை வரைச்சுன்னா வந்தால் பெரியவா என்னம்னா இந்த தங்க உதிரணி இதெல்லாம் பற்றி எடுத்தியா, ஏன் எடுத்து, இதெல்லாம் ஒன்றுமே கேட்கல. அவரை உட்காத்தி வச்சுட்டு, நீங்கள்லாம் பாவம் எவ்வளவு எனக்கு கைங்கரியம் பண்ணுறீள்,
நான் இன்னைக்கு இப்படி ஒரு பெரிய சங்கராச்சாரியான்னு பேர் எடுத்துட்டு உலகத்தில் இப்படி எல்லாம் இருக்கேன்னா அது காரணம் உங்களை மாதிரி பல பேர் கைங்கரியம் பண்ணுறது தான். தியாகம் பண்ணுறீர்கள் நீங்கள்லாம், பரம தியாகம். கார்த்தால 3 மணிக்கு 4 மணிக்கு எழுந்துனீங்கள, ராத்திரி 10 மணியோ 12 மணியோ எப்போ தெரியல, அப்படிதான் நீங்களும் கைங்கரியம் பண்ணுறீர்கள். இங்கே வேளா வேலைக்கு தானே சாப்பாடு உண்டா, நல்ல தூக்கம் உண்டா? நான் எங்கே கிளம்புனாக்கா உடனே சாப்பிடலையோ கிளம்பி வந்துடுறேன். நான் போகிற இடத்துலாம் சந்துலையோ பொந்துலையோ எங்கே தங்குறேனோ அதெல்லாமும் நீங்கள் சகிச்சுன்னு என் கூடவே வரேள், கூட வான்னா வரேள், இருன்னா இரேள், சாப்பிட்றது முடிஞ்சா சாப்பிட்றேள், இல்லைன்னா இல்லை. எத்தனையோ அசௌகரியங்கள் இருக்குது, ஒன்றுத்துக்கும் மூஞ்சி சுடுக்காத நீங்களும் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கீள். நீங்கள் இப்படி பண்ணுற இந்த கைங்கரியத்தை, இந்த உழைப்பை போய் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் உழைச்சேன்னா இதில் வேண்டாம், இதில் இங்கே உழைக்கிறதுல 100ல் 1 பங்கு போய் உழைச்சா கூட இங்கே கொடுக்குற சம்பளத்தை விட 1000ல் 1000 பங்கு ஜாஸ்தி சம்பளம் வரலாம், 100 பங்கு சம்பளம் ஜாஸ்தி வரலாம். ஏன் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் இருக்கிற ஒரு பியூனுக்கு இருக்கிற சம்பளம் கூட இங்கே மடத்தில் மேனேஜருக்கு கூட கிடையாது. அப்படித்தான் எந்த காலத்துலேயோ வச்சதை திட்டத்தை தான் நானும் அப்படியே வச்சுருக்கேன். இது ஏன் அப்படி இருக்குது அப்படின்னா, வெளியில் போய் வேலை செஞ்சேன்னா அதுக்கேற்ற பணம் காசு வருது, சௌக்கியம் வருது அப்படின்னா கூட இங்கே சௌக்கிய குறைச்சலாக இருந்து காரியங்கள் நிறையா இருந்தாலும் இங்கே எல்லாத்துக்கும் மேலே இன்னொன்று பெரிய லாபம் கிடைக்கிறது. என்னென்ன, குரு சேவை பண்ணினும் குரு கைங்கரியம் பண்ணுங்கிற பெரிய புண்ணிய பலன் கிடைக்கிறது. எதுக்குமே நாம் ஒரு தியாகம் பண்ணித்தானே ஆகணும். அதனால இப்படி ஒரு பெரிய பலன் நமக்கு கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறதுனால, புண்ணிய பலன் கிடைக்கிறதுங்கிறதுனால நீங்களும் இந்த காசு பணத்தெல்லாம் நீங்கள் லட்சியம் பண்ணாத, சரீரத்தில் இன்னும் ஜாஸ்தி உழைக்க வேண்டாலும் பண்ணிட்டு தான் இருக்கீள் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு வந்தா. பெரிய உபன்யாசம் மாதிரி அவருக்கு சொல்கிறா. அவருக்கு ஆனால் புரியல, எதுக்கு நம்மளை கூப்பிட்டு இன்னைக்கு பெரியவா இவ்வளவு கர்மஸ்ரத்தையா இப்படிலாம் நம்மளோட இப்படி பேசுகிறாளே அப்படின்னு. அதுக்கு மேலே சொன்னால், சரி இதெல்லாம் எத்தனை நாளைக்கு பண்ண பொருள், உங்களுக்கு சரீரத்தில் தெம்பு இருக்கிற வரைக்கும் தான் பண்ணு. ஆனால் எனக்கு என்ன ஆசைன்னா, நீங்கள் காலங்காலமாக நீங்கள் பண்ணுற கைங்கரியம் இங்கே இருக்கணும், இந்த மடத்துக்கு இருக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது. சரீரத்தில் தெம்பு இருக்கிற வரைக்கும் சரீரத்தால் தெம்பு கைங்கரியம் பண்ணுங்கோ. இருந்தால் கூட காலங்காலமாக இருக்கணும்னா என்னென்ன, பல பேர் பல விதத்தில் திரவியத்தினால சகாயம் பண்ணி இந்த மடத்துக்கு என்னெல்லாமோ காரியங்கள்லாம் பண்ணி காணிக்கையெல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணுறா. அதை மாதிரி நீனு ஏதானும் பண்ணணும்னு எனக்கு ஆசையாக இருக்குது. நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன், ரொம்ப அடிமாட்டு சம்பளம் தான் கொடுக்குறேன்னு. அது உங்களுக்கு வாய்க்கு வயிற்றுக்கும் உங்கள் குடும்பக்ஷேமத்துக்கு காலக்ஷேபத்துக்கே போராதான். இருந்தால் கூட போராத்தில் இன்னும் போரலன்னு கொஞ்சம் நீங்கள் சுஷ்கம் பிடிச்சி வாயை கட்டி வயிற்றை கட்டி அரைனா ஒரணா காலனா அரைனா எப்படி சேர்ப்பிடு சேர்த்து நீ ஒன்று பண்ணு. அப்படி சேர்த்து 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 எத்தனை நாள் ஆனாலும் சரி, இது நீ இதே மாதிரியே சேர்த்துட்டே வருஷத்துக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நன்னா 100 வருஷம் கைங்கண்டு பண்ணி க்ஷேமாறேன் அப்படி இல்லைன்னு சொல்கிறா. இது பண்ணுறதையே ஆசீர்வாதம் வேறு. சதமானம் பவதி சதாயு புருஷா அப்படின்னு நீ இன்னொன்னா 100 வயசு இருந்துட்டு கைங்கரியம் பண்ணி அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து சுவாமிக்கு ஒரு தங்க உதிரணி பண்ணி வச்சுடுறியான்னா, அதை பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா இந்த காணிக்கையை கொடுத்துட்டீங்கன்னா நீ போனாலும் அதுக்கப்புறம் தெரியும் இது இவர் கொடுத்தது, இவர் கொடுத்த காணிக்கை, இவர் பண்ணி வச்ச கைங்கரியம் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் தெரியறாப்புல இருக்கும், உன் பேரை சொல்லிட்டு இருக்கும். அதனால நீ அதையும் பண்ணிடுறியாப்பா, பண்ணிட்டு க்ஷேமா இருப்பா அப்படின்னு சொல்லி அவரை போயிட்டு வான்னு அனுப்பிச்சா. இவருக்கு மடியில் கனம் இருந்தால் வழியில் பயங்கிறாப்புல திருடனுக்கு தேள் கொட்டினாப்புல என்ன எடுத்து பெரியவா கடைசியில் எதுக்கோ நம்மளை கூப்பிட்டு என்னெல்லாமோ பேசுகிறான்னு சொன்னாக்க, இப்படி தங்க உதவி பண்ணுன்னு சொல்கிறாளே, யார் என்ன திருடங்கையில் சாவியை கொடுத்தாப்புல யார் எடுத்தாரோ அவரையே ஏன் எடுத்த என்ன எடுத்தேன்னு அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் என்கொயரி பண்ணாத, என்னெல்லாமோ கதையெல்லாம் சொல்லி நீ ஒரு உதிரணி பண்ணி காணிக்க கொடுத்துறேன் அப்படிங்க. இப்படி பண்ணால் என்ன பண்ண முடியும்? வேடிக்கையாக இருக்குது பெரியவாளோட அப்ரோச். ஒரு விஷயத்தை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும், எப்படி அதை சரி பண்ணணும் அப்படின்னு வாட்சிக்கான இருக்கு. இப்படிலாம் சொன்னால் மறுநாளைக்கு பெரியவா விஸ்வரூப தரிசனத்துக்கு வந்தால் மேடையில் பார்த்தாக்க எந்த இடத்துல உதிரணி காணா வச்சோ அந்த இடத்துல உதிரணி வந்துடுத்து, உதிரணி கப்சிப்புன்னு வந்துடுத்து. உடனே பெரியவா சொல்கிறா மேனேஜர்கிட்ட, அதுக்கு முன்னால் இதை பார்த்துருந்த ஒரு பக்தர் அவர் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப சுவாதீனமாக பேசுகிறவர் கேட்டார். ஆச்சரியமாக இருக்குது, அவள் உதிரணியை திருடிட்டான்னு வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் பெரியவா அவரை கூப்பிட்டு கண்டிக்காத, அவர்கிட்ட ஏதோ அட்வைஸ்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினா ஆனால் கடைசியில் உதிரணி வந்துடுத்து. ஏன் ஒரு தப்பு பண்ணினா அதை தண்டிக்கணுங்கிறது ஒரு முறை தானே, அது ஒன்றும் தப்பு இல்லையே, சாஸ்திர விரோதம் இல்லை. ஒரு குருவாக இருக்கிறவா சிஷ்யன் தப்பு பண்ணினா அவனை கண்டிக்கலாம் தண்டிக்கலாம் அப்படின்னு, அது ஏன் பண்ணலை, பெரியவாளுக்கு கோபம் வரலையே அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு பெரியவா சொல்கிறா, நீ என்னடான்னாக்கா எனக்கு கோபம் வரலையேன்னு குறைப்பட்டுக்கிற, எனக்கு என்னன்னா எங்கே கோபம் வந்துட போகிறதோன்னு பயந்துன்னு இருக்கேனா அப்படின்னு. அப்போ தான் சொல்கிறா,
ஒரு குருவா இருக்கிறவா சிஷ்யன் தப்பு பண்ணினா அவனை கண்டிக்கலாம் தண்டிக்கலாம் அப்படின்லாம் இருக்கு. அது ஏன் பண்ணல, பெரியவாளுக்கு கோபம் வரலையே அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு பெரியவா சொல்றா, நீ என்னடான்னாக்கா எனக்கு கோபம் வரலையேன்னு குறைப்பட்டுக்கிற, எனக்கு என்னன்னா எங்க கோபம் வந்துட போறதோன்னு பயந்துட்டு இருக்கேனா அப்படின்னு. அப்பதான் சொல்றா, எனக்கு எங்க கோபம் வந்துட போறதோன்னு நானும் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு பயந்துட்டு தான் இருக்கேன். ஏன்னா எனக்கு மட்டும் கோபம் வந்துடுத்துன்னு வச்சுக்கோ, அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு. இதைத்தான் அவர் பெருசா சொல்ற. அப்ப பெரியவா சொல்றது, எனக்கு மட்டும் கோபம் வந்துடுத்துனா என்ன ஆகும் அப்படின்னா என்ன ஆகும், அவ்வளவுதான், பெரிய மகா பிரளயம்தான். ஈஸ்வரனுக்கே கோபம் வந்துன்னா என்ன பண்ணும், அண்டச்சராச்சரமும் பஸ்பம் ஆயிடும். பொள்ளாச்சி ஜெயம் அப்படின்னு ஒரு அம்மா, அந்த அம்மா பெரியவாள்கிட்ட எப்பொழுதும் பரம பக்த. அந்த அம்மாட்ட ஒரு நாளைக்கு பேசுறதே சொல்றா, பெரியவா ஏதோ கோபம் மாதிரி இருந்தது. இந்த அம்மா சர்வசகஜமா அதை பேசாத பார்த்துட்டு சிரிச்சுட்டு ரசிச்சுட்டு இருந்தா. உடனே பெரியவா கேட்குறா, என்ன நான் கோச்சுண்டாக்க உனக்கு ஒன்றும் பயம் இல்லையா அப்படின்னா. அதுக்கு எனக்கு பயம் இல்லை அப்படின்னா அந்த அம்மா. உடனே பெரியவாளுக்கு ஆச்சரியம், என்ன நான் கோச்சுட்டா பயம் இல்லைங்கிற, அது எப்படி உனக்கு அவ்வளவு தைரியம், நான் கோச்சுண்டா கூட உனக்கு பயம் இருக்காது அப்படின்னார். எனக்கு அது கோபம் இல்லைன்னு தெரியும், அதனால பயம் இல்லை அப்படின்னா. அது எப்படி கோபம் ஏங்குற அப்படிங்கிற. நிஜமாவே பெரியவாளுக்கு கோபம் வந்திருந்துன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த அண்டச்சராச்சரம் எங்கேன்னு இருக்குமான்னு ஆன் த ஸ்பாட்டு பஸ்பமாகி இருக்கும். எப்போ எல்லாம் உலகத்துல எல்லாம் அதே இருந்த இடத்துல எல்லாம் ஒழுங்கா இருக்கோ அப்பவே தெரியறது பெரியவாளுக்கு கோபம் வரலன்னு தெரியறது. அதனால பெரியவாளோட கோபம் வந்தா என்ன ஆகுங்கிறது தெரியும். அதுக்கப்புறம் அண்டச்சராச்சரத்துல எல்லாம் பஸ்மம் ஆயிடும். அதனால அப்படி ஆகாத்தினாலே பெரியவாளுக்கு கோச்சிக்கல, கோபம் மாதிரி நடிக்கிறா, கோபம் மாதிரி அது நாடகமா இருக்கு, கோச்சுண்டாப்புல தெரியறது அப்படிதான், அதனால கோபம் இல்லை அப்படின்னா பெரியவா சிரிச்சுட்டு, ஓ அப்படிங்கிறியோ நீ அப்படின்ட்டு போயிட்டாங்க. இது எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, இங்க என்ன சொல்றா, இந்த இடத்துல பெரியவா உங்களுக்கு என்ன கோபம் வரலையே, கோபம் வர வேண்டியது கோபம் வரலையேன்னா, எனக்கு எங்க கோபம் வரலையேன்னு உனக்கு குறையா இருக்கு, எனக்கு எங்க வந்துட போறதோன்னு இருக்கு, ஏன்னா எனக்கு வந்துட்டா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்றா. இதுலேருந்தே தெரியறது இவர் கோச்சின்ன மாதிரி பண்ணினதெல்லாம் கூட நாடகம்தான். எதுக்குன்னு நம்மளை நேர்வழிப்படுத்துறதுக்கு, நமக்கு ஒரு பயம் வரணுங்கிறதுக்காக. நிஜமான கோபம் வரல, அப்படி நிஜமான கோபம் வந்தா அது பெரிய மகா பிரளயத்துல தான். அப்ப கூட அது கூட பெரிய கோபம் இல்லை, அதுவே அனுகிரகம் தானே சொல்றது சாஸ்திரம். அதனால பெரியவாளுக்கு கோபம் வந்தாப்புல இருக்கு, அந்த கோபம் வருது நிஜமான கோபம் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு இது அவ வாயாலேயே நாம பார்க்கிறோம். ஒரு பக்தர், அவர் என்ன பண்ணார், பெரிய நல்ல வசதி உள்ளவர், வாராவாரம் தரிசனத்துக்கு வருவார். வரத்தையெல்லாம் நல்ல வசந்த பழங்கள்லாம் பெரியவாளுக்காக வாங்கிட்டு வருவார். அப்படி வரத்தே ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்திருக்கார். பெரியவா தரிசனத்துக்கு இவர் வந்த சமயத்துல என்ன பண்ண, பெரியவா ஸ்நானத்துக்கு போறா, சந்திரமணீஸ்வரர் பூஜைக்கு போறா. மேலூர் ராமச்சந்திரி அப்படின்னு மடத்துல கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தவர், பூஜை கட்டில் இருக்கவர், பரமபக்தர். இந்த வந்த பக்தருக்கு இந்த மேலூர் மாமா ரொம்ப பழக்கம் உண்டு, எப்பப்பா அடிக்கடி வரதுனால இவர் பழத்தெல்லாம் கொண்டு வச்சோன்னு அவர் சொன்ன, ஏய் பெரியவா ஸ்நானத்துக்கு போறா, ஸ்நானத்துக்கு போயிட்டா பூஜைக்கு போவா, அப்புறம் பூஜை முடிஞ்சு வரத்துக்கு 3 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் ஆகும். அதனால நீ உடனே ஓடி போய் தரிசனம் பண்ணிவிடும், வேற ஏதாவது பேசணும்னா அப்புறம் பூஜை வச்சு முடிஞ்சு கூட பேசிக்கலாம், போய் ஒரு வந்தனத்தை பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு வந்துடும், வந்தேன்னு காமிச்சிட்டு வந்துடும், தலையை காமிச்சிட்டு வந்துடும். உடனே இவர் ஓடினர், பழத்தை பெரியவாள்கிட்ட அந்த கூடையோட வச்சிட அவசரமா நமஸ்காரத்தை பண்ண. எப்போ வந்த அப்படின்னு, வந்தேன், பூஜையெல்லாம் முடிஞ்சதுன்னா ஆமா போறேன் அப்படின்னு. பெரிய உடனே சரின்னு உள்ள அந்த வந்துட்டா. உடனே இவர் என்ன பண்ணார், இந்த மேலூர் மாமாட்ட, மாமா பழம்லாம் எடுத்து வச்சுங்கோ, ரொம்ப காஸ்ட்லி பழம், பெரியவாளுக்காக என்ன வந்திருக்கேன், எடுத்து பத்திரமா வச்சுங்கோ, ஏன்னா மடத்து பரிச்சாடியெல்லாம் தானே வேட்டு விட்டுற போறது அப்படின்னார். அவர் மேலூர் மாமா தான் அந்த பழங்கள்லாம் பத்திரமா எடுத்து வச்சுன்னு, ஏன்னா பெரியவாளுக்காக இல்லை, சந்திரமணீஸ்வரர் பூஜைக்கு அபிஷேகத்துக்கு வேணும், நைவேத்தியத்துக்கு வேணும், பூஜைக்கெல்லாம் வேணும், பெரியவாளுக்கும் ஏதான பிட்சைக்கெல்லாம் சேரணும், அதுக்காக எடுத்து பத்திரமா வச்சுப்பார். அதனால மேலூர் மாமாட்ட சொன்னார், அவர் ஆஹா எடுத்து வச்சுக்கிறேன்னு வச்சுட்டாச்சு. பூஜை ஆச்சு, ஆகாரம் ஆச்சு, எல்லாம் ஆச்சு. பெரியவாளுக்கும் பிட்சாயி என்ன பண்ணா, ஒரு ரூமில் ஒரு ஜன்னலுக்கு அடியில் இந்த உட்காந்துருக்கா. உட்காண்டா கூட கைங்கரியம் ஒருத்தட்ட கேட்டார், இந்த கார்த்தால ஒரு இந்த பக்தர் பெயரை சொல்லி அவர் வந்திருக்கார், அவள் எங்கே இருக்கா, சாப்பிட்டு விட்டுட்டு அங்கே வெளியில தான் உட்காந்துருப்பா, இருந்தா நான் கூப்பிட்டேன்னு கூப்பிட்டு வர சொல்லும் அப்படின்னு. இவர் போய் பார்த்தார், வந்திருக்காரான்னா வந்திருக்கேன், இங்கே தான் இருக்கேன்னு. உடனே பெரியவா ஒருத்தர் வந்த, அவரோட கூட வந்திருக்கா, வேற 2 பேரும் இருந்தால் உட்காரு அப்படின்னா. உடனே அதே ஆள்கிட்டே சொன்னார், இந்த பூஜை கட்டில் மேலூர் மாமான்னு தாடி வச்சுட்டு இருப்பாரு, அவர்கிட்ட போய் கேளு, கார்த்தால இவர் வாங்கிட்டு வந்த பழங்கள்லாம் கூடையில் வாங்கிட்டு வந்தார், அவர் எடுத்து வச்சிருப்பார், வச்சிருந்தா அந்த கூடையில் பழத்தெல்லாம் கொண்டு வந்து வைக்க சொல்லு அப்படின்னு. இவர் உடனே மேலூர் மாமாட்ட போய் சொன்னார், அவரும் இவர் வாங்கிட்டு வந்த பழத்தெல்லாம் கொண்டு வச்சார்.
வச்சா அந்த கூடை எல்லாத்தையும் திறந்து பெரியவா என்னமுன்னா எல்லாம் ரொம்ப ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பழம்லாம் இருக்குது. அதுலேருந்து ஒரு சீப்பு வாழைப்பழத்தை எடுத்து வச்சா, 2 ஆப்பிள் எடுத்து வச்சா, 2 சாத்துக்குடி எடுத்து வச்சா, இப்படி எல்லா பழத்தையும் 2 எடுத்து பக்கத்தில் ஒரு சின்ன தட்டில் வச்சுருந்தா. வச்சுன்னுட்டு மீதி நிறையா கூட முழுக்கல் இருக்குது. உடனே விட்டு சொல்கிறா, வந்தவர் ஒரு டாக்டர் வேற. அவர், நீ ஒரு டாக்டர் தானே? ஆமாம். எனக்கு என்ன வயசாகுது? பெரியவா வயசு சொன்னேன். நீனே சொல்லு, வயசு வருது, இந்த வயசுக்காரம் இப்படி இவ்வளவு பழத்தையும் சாப்பிட்டான்னா அவன் உடம்பு என்னத்துக்காகும்? நீனே சொல்லு, இந்த டாக்டர் ஆச்சே, நீ சொல்லு அப்படின்னு. அவருக்கு புரியல, எதுக்கு பெரியவா இப்படி ஆரம்பிக்கிறான்னு புரியல. உடனே அடுத்தது, உனக்கு இன்னொன்று தெரியுமோ, இந்த மரத்தில் ஒரே பெருச்சாளி தொல்லை ஜாஸ்தி, ஏகப்பட்ட பெருச்சாளி அப்படின்னு. அதை சொல்லிட்டு அடுத்தது சொல்கிறா, அந்த பெருச்சாளிலையும் பழம்பெருச்சாளின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கியோ நீ? அந்த பழம்பெருச்சாளி யார் தெரியுமோ? நான் தான் அப்படின்னு. ஏன்னா இங்கே இருக்கிறதுலே சீனியர் நான் தான். நான் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் மற்றவாள்லாம் இங்கே வந்திருக்கா. அதனால இருக்கிறதுலே பழசு நான் தான், பெருச்சாளியிலே பழம்பெருச்சாளி நான் தான் அப்படின்னு. இப்படிலாம் சொல்ல ஆரம்பித்தோடனே அவருக்கு புரிஞ்சுடுத்து, என்னமோ ஏதோ ஆகிருக்கு. என்ன இந்த பெருச்சாளி இச்சாளின்னு வார்த்தை அவருக்கு எங்கேயோ போய் இடிக்கிறது, லிங்க்கு கிடைக்கிறது. என்னன்னு கார்த்தால இவர் என்ன சொன்னார், மாமா வடத்தில் ஏகப்பட்ட பெருச்சாளி, பழம்லாம் எங்கேயானு வேட்டு விட்டுற போகிறது, ஜாக்கிரதையாக எடுத்து உள்ளே வச்சுங்கோன்னு சொன்னாரோ இல்லையோ. அவர் அப்படி சொன்னதுனால பெரியவா இன்னைக்கு பெருச்சாளின்னே ஆரம்பிக்கிறதுனால இவருக்கு என்னமோ ஏதோன்னு ஒரு பயம் வந்துடுத்து. பெரியவா அதாவது நாமளே புரிஞ்சுனுடலாம், பெரியவா என்ன மூடில் எப்படி பேசுகிறா என்ன ஏதுங்கிறது புரிஞ்சுக்கிறாப்புல தான் இருக்கும். புரிஞ்சுனுட்டார். ஒரு மாதிரி பயம் வந்துடுத்து. பெரியவா தானே அதை காதில் வாங்கியிருப்பாளோ, அதுக்கு தான் இப்போ ஆரம்பிக்கிறாளோ அப்படின்னு. என்ன ஸ்பெஷலாக அப்படி உள்ளே கூப்பிட்டு பழக்கூடையும் கொண்டு வர சொல்லி இப்படி பெருச்சாளி வச்சானே ஆரம்பிக்கிறதுலேருந்தே 4, 3, 7ன்னு கணக்கு போட்டுலாமே. உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, இப்படி முதல்ல விளையாட்டு மாதிரி ஆரம்பித்தாலே இப்போ உடனே ஆரம்பித்தா, இவர் இந்த மடத்தில் நான் தான் பெருச்சாளி, பழம்பெருச்சாளி. என்னமோ கருத்தால சொன்னியே, பழத்தை எடுத்து பத்திரமா வச்சுங்கோ, பெருச்சாளியெல்லாம் ஜாஸ்தி மடத்தை போட்டு விட்டுற போகிறதுன்னு சொன்னியே அப்படின்னு ஆரம்பித்தா கோச்சிக்கிறதுக்கு. ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோ, நீ ஏதோ ஒரு கூட பழம் வாங்கி வச்சுட்டு மடத்தில் இருக்கிறவாள்லாம் பெருச்சாளிங்கிற அதுங்கிற இதுங்கிற, நீ என்ன பண்ணிருக்க அவளுக்கு? அவள் என்ன பண்ணா உனக்கு? நீ எப்படி அவளை பெருச்சாளி இருச்சாளியும் கோச்சிக்கலாம், வாயில் வந்ததை சொல்லலாம்? நீ ஏதோ பழம் வாங்கி கொடுத்துட்டேங்கிறதுனால என்ன வேணா பேசலாமா, என்ன வேணா சொல்லலாமா? இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்கோ, இங்கே வரவா அத்தனை பேரும் கொண்டு வர சாமானை எல்லாம் எனக்காக தான் கொண்டு வரேள். உங்கள் எல்லாருக்கும் ஆசை என்னென்ன, நீங்கள் கொண்டு வர சாமானை நானே யூஸ் பண்ணணும்னு தான் ஆசைப்படுறேன். அது வாஸ்தவம் தான், இல்லைன்னு சொல்லலை. ஆனால் ஒன்றே ஒன்று வச்சுக்கோ, எனக்கு எவ்வளவு தேவையோ என்ன யூஸ் பண்ணலாமா அதைத்தான் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த தேவைக்கு மேலே வரத்தை நான் என்ன பண்ண முடியும், யாருக்கான்னு தான் கொடுக்க முடியும். நான் யாருக்குன்னா எங்கே கொண்டு வெளியில் கொடுக்கறது? இத்தனை பேரும் எனக்கு கைங்கரியம் பண்ணின்னு இருக்கா, அவளுக்கும் குடும்பம் இருக்குது, வீடு இருக்குது, வாசல் இருக்குது, வயிறு இருக்குது, எல்லாம் இருக்குது. இவாளுக்கெல்லாம் எஜமானன் நான் தான் கொடுத்தானும். இவாளுக்கெல்லாம் கொடுக்கணும்னா நான் சம்பாதிச்சு தான் கொடுக்கணும். நானும் ஒரு சன்னியாசி, எங்கே போய் சம்பாதிக்கிறது? அதனால எனக்கு யாரெல்லாம் காணிக்கையாக என்னென்ன கொண்டு சேர்க்கிறீங்களோ அதில் நான் அவளுக்கு கொடுத்துட்டு நானும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் நியாயம், இதுதான் தர்மம், இப்படி தான் நடக்க முடியும். ஆனால் நீங்களாம் என்ன பண்ணுறீள் அப்படின்னு, ஏதோ நீங்கள் ஒரு சாமானை கொண்டு வந்து இங்கே வச்சுட்டு அதை நானே யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்குறாள். யூஸ் பண்ணலைன்னா வேற யாரானு எடுத்து யூஸ் பண்ணினாக்க அதை உபயோகப்படுத்தினா உங்களுக்கு கோபம் வருது. அது வரக்கூடாது. ஒன்றே ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோ, இங்கே கொண்டு வந்து எங்கிட்ட வச்சுட்டா அது என்னோட சொத்து, எனக்குன்னு நீங்கள் அர்ப்பணம் பண்ணிட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் அது என்னோட சாமானாக ஆகிடுது, என்னோட சொத்தாகிடுது. அதை நான் எப்படி வேணால் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ரைட் இருக்குது. அதை நானையும் சாப்பிடுவேன், நான் யாருக்கானும் கொடுப்பேன், இல்லையா தூக்கி வேணாலும் போடுவேன், என்ன வேணால் பண்ணுவேன். எப்போ என்னோட சாமானு என்கிட்ட கொண்டு கொடுத்துட்டியோ அதுக்கப்புறம் நீ எப்படி அதில் பாத்தியதை கொண்டாடலாம், ரைட்டு கொண்டாடலாம். இது இப்படி தான் செலவழிக்கணும், அப்படி தான் செலவழிக்கணும்னு நான் ஒத்துட்டையும் ஒன்றும் கேட்கலையே. இதை வாங்கிட்டு வாங்க அதை வாங்கிட்டு வாங்க நான் ஒத்துட்டையும் ஒன்றும் சொல்லலை. நீங்களாவே வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துட்டோ நான் அதை இப்படி தான் செலவழிக்கணும்னு நீங்கள் சட்டமும் போடுறதா இருந்தால் ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன், யாரும் இங்கே எதையும் வாங்கிட்டு வர வேண்டாம். நீங்கள் வாங்கிட்டும் வர வேண்டாம், எனக்கு சட்டமும் போட வேண்டாம், என்கிட்ட ஆர்டரும் போட வேண்டாம். என் மனுஷாலெல்லாம் இங்கே கைங்கரியம் பண்ணுறவாள்லாம் வாயில் வந்துட்டு பேசவும் வேண்டாம். அவளுக்கு நான் கொடுத்து தான் வாங்கிக்க முடியும். அவளும் எங்கே போவா? கார்த்தாலேருந்து ராத்திரி மட்டும் இங்கேயே கைங்கரியம் பண்ணிட்டு வாங்கிக்கிறதுக்கு வேற யார்ட்டையானு போவாளா என்ன? அதனால் நான் தான் கொடுக்கணும். அதனால் இங்கே வர்றது எல்லாத்துலேயும் நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து தான் எடுத்துப்போம்.
எல்லாருக்கும் இதில் பாத்தியம் உண்டு, எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு தான் நடத்துவேன். இதுக்கு உங்களுக்கு பொறுத்துக்கிறதுக்கு இருந்ததுனால் மனசு இருந்தால் நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்து கொடுங்கோ, இல்லையா எத்தனும் வாங்கிட்டு வர வேண்டாம், பைசாத வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு போங்கோ. ஏன்னோ ஒரு கூட பழத்தை வாங்கி வச்சதுனால வரவாழலாம் வாயில் வந்துட்டு பெருச்சாளிங்கிற விச்சாளிங்கிற அத்தை மழை எடுத்துன்னு அதெல்லாம் சொல்றதை விட்டுரும் அப்படின்னா. இப்படிலாம் சொன்னோன்னே அவர் பெரியவா கோச்சுன்னு சொல்கிறா, ஒரு சமயம் அப்படியே அட்வைஸ் பண்ணுறாப்புல சொல்கிறா, எல்லாம் பண்ணால் இவருக்கு என்ன பண்ணால் ரொம்ப தாபமாக போயிடுத்து, கண்ணால் தரதரையாக தண்ணி வந்து அழுதர், நமஸ்காரம் பண்ணர், மன்னிச்சுக்கணும் மன்னிச்சுக்கணும், நாங்கள் அஜ்ஞானத்தில் சொல்லிட்டோம், தப்பு தப்பு, இன்னுமே இப்படி நடந்துக்க மாட்டேன், எங்கள் அஜ்ஞானம்லாம் போச்சு, எல்லாம் பெரியவான்னா இந்த சரீரத்தில் மட்டும் இல்லை, சர்வ வியாபகமாக எல்லாத்துலேயும் இருக்குது, இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே பெரியவா தான், அதனால் எது எடுத்துனாலும் எதை பண்ணினாலும் பெரியவாளுக்கு தான் போய் சேருதுங்கிறது எனக்கு ஒரு தெளிவு வராப்பில் பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணட்டும். அதனால் இனிமேல் இப்படி அஜ்ஞானத்தில் நான் பேச மாட்டேன், நடந்துக்க மாட்டேன், பெரியவா தான் அனுகிரகம் பண்ணினத்துக்கு மன்னிச்சுக்கணும் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டே கவலைப்படாத அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணினா, இப்படி பேசிகிட்டே இருக்கத்தே இந்த கூடையில் பழம்லாம் இருக்கத்தே அதை எடுத்து பக்கத்தில் ஜன்னலில் தூக்கி தூக்கி விட்டு எறிஞ்சுட்டே இருக்கா. இதை பார்த்து அவருக்கு இன்னும் வருத்தமாக இருந்தது. முதல்ல என்ன சொன்னார் வார்த்தையே, யாரானும் பெருச்சாளி எல்லாம் எடுத்துன்னு விட போகிறது அப்படின்னு சொன்னதுக்கு இப்போ பெரியவா என்ன பண்ணுறாருன்னா தூக்கி தூக்கி வெளியில் விட்டு எறியறா. இவருக்கு இங்கே மடத்தில் இருக்கிற கைங்கரியம் எடுத்து சாப்பிட்டுருந்தா கூட சந்தோஷமாக இருக்கும், அப்படி ஒத்துருக்கும் இல்லாத தூக்கி வெளியில் தூக்கி ரோட்டில் விட்டு எறிகிறாளே அப்படின்னு. பெரியவா ஏன் விட்டு எறிஞ்சா, அலட்சியப்படுத்துகிறாளா, இவர் பக்தியோடு தானே வாங்கிட்டு வந்திருக்கார், அலட்சியப்படுத்துகிறான்னு இல்லை, இவருக்கு மனசில் இப்படி தோணித்திலே உடனே என்ன பண்ண ஏந்துன்னுவான்னா வந்து ஜன்னலில் எட்டி பாரு அப்படின்னா. ஜன்னலில் எட்டி பார்த்தா பின்னால் ஒரு சந்து போகிறது, அந்த சந்தில் நரிக்குறவர்கள்லாம் ஒரு குரூப்பாக போயின்னு இருக்கா. அவள் அப்படி அந்த இடத்துக்கிட்ட ஜன்னல்கிட்ட வரத்துக்கும் பெரியவா பழத்தை தூக்கி போடுறதுக்கும் சரியாக இருந்தது. இப்படி ஜன்னல்லேருந்து பழத்தை விழுறதை பார்த்தோன்னா அவளுக்கு ஒரே சந்தோஷம். உடனே எல்லாரும் போய் விழுந்து அந்த பழத்தை பிடிங்கிறா, எல்லா பழத்தையும் தூக்கி போட்டா, அவா எடுத்துக்கிறா சாப்பிட்றா. இவர் எட்டி பாருன்னு சொன்னோன்னே பெரியவா உள்ளுக்குள்ள கீழே உட்காந்துன்னா தூக்கி தூக்கி போடுறா, பழம் தான் வருது, யாரு போடுறா என்னன்னு தெரியலன்னா இருக்கு. இவரை எட்டி பார்க்க சொன்னோன்னே இவர் எட்டி ஜன்னல்லேருந்து பார்த்தோன்னா அவள்லாம் பார்த்துட்டு அவள் என்ன நினச்சுட்டா, இவர் தான் தூக்கி அவளுக்கா இந்த பழத்தெல்லாம் போடுறாளாக்குன்னு நினச்சிட்டு, சாமி நீ நல்லா இருக்கணும், பிள்ளைக்குட்டியோடு நல்லா இருக்கணும், ரொம்ப நல்லா இருக்கணும், ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த பழம் எல்லாம், எங்களுக்கு யார் இது மாதிரி பழம்லாம் கொடுக்க போறா, நீ கொடுத்துருக்க அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷமாக இவரை ஆசீர்வாதம் பண்ணுறா. இவருக்கு நிஜமாவே கண்ணில் தாறுதலே தண்ணி வந்து கொடுத்தோம். உடனே பெரியவா சொல்கிறா, பத்தியா நீ என்னமோ நான் சாப்பிடணும்னு வாங்கிட்டு வந்திருக்க, வசதியாக வாங்கிட்டு வந்திருக்க, இப்போ பாரு அந்த ஜனங்களுக்கெல்லாம் இது மாதிரி ஆப்பிளை பார்த்துருக்குமா, ஆரஞ்சு பார்த்துருக்குமா, யாரானும் வாங்கி கொடுத்துருப்பாளா கரிசனமா, இப்போ அதுகளை என்ன நினச்சிட்டு இருக்கு, நீ கொடுத்தேங்கிறதுனால உன்னை இப்படி ஆசீர்வாதம் பண்ணுறது, நான் சாப்பிட்டா கூட இவ்வளவு ஆசீர்வாதம் பண்ணுவேனோ என்னமோ தெரியாது மனசார, அதுகள்லாம் எப்படி இந்த ஏழைகள்லாம் உன்னை வாழ்த்துறது பாரு, இதுக்கு மேலேயா உனக்கு புண்ணியம் வேணும். அவர் உருகிட்ட பெரியவாளோட பாவமும் பெரியவாளோட என்ன, ஏதோ நாம் மடத்தில் இருக்கிறவா சாப்பிட்டாலே பெருச்சாளின்னு நினைக்கிறது போக, எங்கோ வெளியில் போகிற நடிக்கிறவா சாப்பிட்டா அவ ஆசீர்வாதம் பண்ணினாலும் தன் அனுகிரகத்துக்கு மேலே தன்னோட திருப்திக்கு மேலே தான் அடையிற திருப்தி தான் அப்படின்னு சுவாமி கீதையில் தானே சொல்கிறார். அகம் வைஸ்வானரோ பூத்வா பிராணினாம் தேகமாசிரித்தம், எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் வைஸ்வாரன் நான் தாண்டா இருக்கேன் அப்படின்னு அர்ஜுனன்ட்டு சொல்கிறார். அதனால் யார் எதை சாப்பிட்டாலும் அதை உள்ளுக்குள்ளே ஜரிச்சுக்கிறது அந்த வைஸ்வானருங்க அந்த ஜடராக்னின்னா அது நான் தான் அப்படிங்கிற. அப்படின்னா எந்த ஜீவராசிகள் எதை சாப்பிட்டாலும் அது ஈஸ்வரனான அந்தர்யாமியான தன்னையே வந்து சேர்றது அப்படின்னு பகவான் கீதையில் சொன்னதை தான் இங்கே ஒரு நிகழ்ச்சி மூலியமாக பெரியவா நமக்கு எடுத்து காமிக்கிறார். இப்போ நமக்கு ஒரு அஜ்ஞானம் இருந்தது கூட, நாம் வாங்கிட்டு போகிறதையே பெரியவாளே யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு அஜ்ஞானம் இருந்தது கூட எவ்வளோ ஒரு நல்லதாக எடுத்து பாருங்களே. பெரியவா இப்படி ஒரு அஜ்ஞானம் பட்டினி இவர் சொல்லது போக, பெருச்சாலாம் விட்டு விட்டுறது பத்திரமா எடுத்து வச்சுக்கோன்னு ஒரு வார்த்தையை விட போக, பெரியவா இதுக்கு எப்படி இதை நம்ம அஜ்ஞானத்தை போக்குறதுக்கு, இவருக்கு மட்டும் இல்லை நம்ம இது மாதிரி நம்ம எல்லாருக்குமே இது மாதிரி அஜ்ஞானம் இருக்கும், இதெல்லாம் போக்குறதுக்காக எப்படி ஒரு நிகழ்ச்சியாக நாடகமாக நடத்தி காமிச்சிருக்கான்னு தெரியுது. அதுக்கு இவர்கிட்ட கோச்சிண்டாப்பில் பெரியவா நடிச்சிருக்கா. நிஜமாவே கோச்சிருந்தா உடனேவே ஆறும். அதாவது என்ன சொல்றேன்னு வள்ளுவர் என்ன சொல்றார், அந்த குணம்னு குன்றுல ஏறி இருந்தவனுக்கு வெகுளிய என்ன கணமேனும் காத்தல் இருதுங்கிற, அந்த குணக்குன்றுல இருக்கிற அந்த குணவான்களுக்கு கோபம் வருமா, வந்தா கூட அது என்னன்னர் ஒரு க்ஷணம் கூட இருக்காதான், உடனேயே ஆறி போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவா. வள்ளுவர் சொல்றாப்புல தான் பெரியவாளுக்கு ஏதோ நாம் அஜ்ஞானத்தில் ஏதானும் தப்பு பண்ண போக உடனே கோபம் மாதிரி
அடுத்த நிமிஷமே நமக்கு மனசுல உரைக்கிறாப்புல இருந்து நாம தெரிஞ்சுட்டோம்னா அவளோட கோபமும் தணிஞ்சு பரமசாந்தமாயிருது, பரம குளிர்ச்சியா சொல்லுது. மடத்துல பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் பண்றவாள்லாம் விளையாட்டா சொல்வா, யாரையானும் பெரியவா கோச்சுன்றாள்னா அவளுக்கு இன்னைக்கு பரம அனுகிரகம்னு அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு கருணையை பொழிஞ்சு தள்ளிவிடுவா. எப்படி நாம பாக்குறோமோ இல்லையோ, ரொம்ப ஒரே வெயில் தகிச்சுதுன்னாக்க உடனேயே என்ன பண்ணுவோம், மழை வரப்போறது அப்படிமோ. இது சாதாரண சொல்ற வழக்கம். ரொம்ப உஷ்ணம் ஜாஸ்தியா இருந்து வெயில் இருந்துன்னா உடனே மழை வரப்போறது அப்படின்னு சொல்றாப்புல பெரியவாளுக்கு யார்ட்டையும் கோச்சுண்டாலே என்ன அனுகிரகம், அவளோட கருணை மழை போறது அப்படின்னு. அப்படிதான் பெரியவாளோட கோபமும் பரம அனுகிரகமா இருக்கு அப்படிங்கிறத நாம தான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால சொன்னோம். ஏன்னா சில பேருக்கு தோணலாம், ஞானிகளுக்கெல்லாம் கோபம் வருமா, பல பேர்லாம் சாந்தமாவே இருக்காளே, அமைதியாவே இருப்பாளே, பெரியவா கோச்சுனான்னு சொல்றாளே, அத்தை பண்றாளே இத்தை பண்றாளே அப்படின்னு. இது பெரியவா கோச்சுக்கிறதுங்கிறதும் எவ்வளவு அழகா இருக்கு, அதுவே எவ்வளவு பெரிய அனுகிரகமா இருக்கு. அதனால நமக்கு எப்படி எல்லாம் தெளிவு ஏற்படுது, ஞானம் ஏற்படுது, நம்ம அஜ்ஞானம் எல்லாம் போறது அப்படிங்கிறதான் நமக்கு இது மூலியமா தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு விஷயம். அதுக்காக தான் பெரியவாளோட இந்த கோப சம்பந்தமான சில 1-2 நிகழ்ச்சிகளையும் நாம அனுபவிக்கணும், ரசிக்கணும் அப்படின்னு. ராகணபதி என்ன அதை வரிஞ்சு தள்ளியிருக்க அந்த பெரியவாளோட கோபத்தை. அது என்ன அழகு, அதுக்கு என்ன அருள், என்ன அனுகிரகம் அப்படிங்கிறது. அப்படி இருக்கிற பெரியவாளோட அந்த பிரேமைய அன்பை நாம அருளை தொடர்ந்து அனுபவிக்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருவெம்பாவை. ஆதியும் அந்தமும் இல்லா, ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும்பெரும் ஜோதியை யாம் பாட கேட்டேயும் வாழ்த்தடங்கள் மாதேவளருதியோ, மாதேவளருதியோ வன்செவியோ நின் செவிதான் மாதேவன் வார்கழல்கள் வாழ்த்திய வாழ்த்தோலி போய் வீதிவாய் கேட்டலுமே விம்மி விம்மி மெய் மறந்து போதாரமழியின் மேல் நின்றும் புரண்டு இங்கன் ஏதேனுமாகாள், ஏதேனுமாகாள் கிடந்தாள் என்னே என்னே இதே என் தோழி பரிசேலொரியம் பாவாய். பாசம் பரஞ்சோதிக்கு, பாசம் பரஞ்சோதிக்கு என்பாயிரா பகல் நாம், பாசம் பரஞ்சோதிக்கு என்பாயிரா பகல் நாம் பேசும்போது எப்போது இப்போதரமளிக்கே நேசமும் வைத்தனையோ, நேசமும் வைத்தனையோ நேரிழையாய் நேரிழையே, நேசமும் வைத்தனையோ நேரிழையாய் நேரிழையே சீசி இவையும், சீசி இவையும் சிலவோ விளையாடி, சீசி இவையும் சிலவோ விளையாடி ஏசும் இடம் ஈதோ, ஏசும் இடம் ஈதோ விண்ணோர்கள் ஏத்துதற்கு கூசுமலர் பாதம் தந்தருள வந்தருளும் தேசன் சிவலோகன், தேசம் சிவலோகன் தில்லை சிற்றம்பலத்துள் தேசன் சிவலோகன்
தில்லை சிற்றம்பலத்துள் ஈசனாக்கு அன்பார் யாம் ஈசனாக்கு அன்பார் யாம் ஆரேலொரும் பாவாய் எம்பாவாய் முத்தண்ண வெண்ணகையாய் முத்தன்ன வெண்ணகையாய் முன்வந்து எதிர் எழுந்து என் அத்தன் ஆனந்தன் அமுதனென்றள்ளூரி தித்திக்க பேசுவாய் வந்து உன் கடை திறவாய் பத்துடையீர் ஈசன் பழடியே பாங்குடையே புத்தடியோம் புன்மை தீர்த்து ஆட்கொண்டார் பொல்லாதோ எத்தோனின் அன்புடைமை எல்லோம் அறியோமோ சித்தம் அழகியார் பாடாரோ சித்தம் அழகியார் பாடாரோ நம் சிவனை இத்தனையும் வேண்டும் எமக்கேலோர் எம்பாவாய் உன்னித்தில நகையாய் இன்னம் புலந்தின்றோ உன்னித்தில நகையாய் இன்னம் புலர்ந்தின்றோ வண்ணக்கிளி மொழியார் எல்லாரும் வந்தாரோ உன்னித்தில நகையாய் இன்னம் புலர்ந்தின்றோ வண்ணக்கிளி மொழியார் எல்லாரும் வந்தாரோ எண்ணிக்கொடு உள்ளவா சொல்லுகோம் அவ்வளவும் எண்ணிக்கொடு உள்ளவா சொல்லுகோம் அவ்வளவும் கண்ணை துயின்றவமே கண்ணை துயின்றவமே காலத்தை போக்காதே விண்ணுக்கு ஒரு மருந்தை வேத விழு பொருளை கண்ணுக்கு இனியானை பாடி கசிந்து உள்ளம் விண்ணுக்கு ஒரு மருந்தை வேத விழு பொருளை கண்ணுக்கு இனியானை பாடி கசிந்து உள்ளம் உள்ளுக்கு நின்றுருகையாமாட்டோம் உள்ளுக்கு நின்றுருக யாமாட்டோம் நீயே வந்து எண்ணிக்குறையில் உள்ளுக்கு நின்றுருக யாமாட்டோம் நீயே வந்து எண்ணிக்குறையில் துயிலேலோர் எம்பாவாய் மாலரியா நான் முகனும் காணாமலையினை மாலரியா நான் முகனும் காணாமலையினை நாம் போலறிவோம் என்று உள்ள புக்கங்களே பேசும் பாலூரு தேன்பாய் பாலூரு தேன்பாய் படிரி கடை திறவாய் பாலூரு தேன்பாய் படிரி கடை திற
திரவாய் ஞாலமே விண்ணே பிறவே அறிவறியான் கோலமும் நம்மை குண்டருளி கோதாட்டும் சீலமும் பாடி சிவனே சிவனே கோலமும் நம்மை குண்டருளி கோதாட்டும் சீலமும் பாடி சிவனே சிவனே என்று ஓலம் எடேனும் ஓலம் எடேனும் உணராய் உணராய்கால் ஏலக்குழலி ஏலக்குழலி பரிசேலுரியம்பாவாய் மானே நீ நன்னலை நாளை வந்துங்களை மானே நீ நன்னலை நாளை வந்து உங்களை நானே எழுப்புவன் என்றலும் நாணாமே போன திசை பகராய் போன திசை பகராய் இன்னம் புலல்தில்ரோ வானே நிலனே பிறவே அறிவறியான் தானே வந்து எம்மை தானே வந்து எம்மை தலையளித்தாட்கொண்டருளும் வான்பார்கழல் வாடி வந்தோர்க்குன் வாய் திரவாய் தானே வந்து எம்மை தலையளித்தாட்கொண்டருளும் வான்வார்கழல் பாடி வந்தோர்க்குன் வாய் திரவாய் ஊனே உருகாய் ஊனே உருகாய் உனக்கே உறும் எமக்கும் ஊனே உருகாய் உனக்கே உறும் எமக்கும் ஏனோர்க்கும் தம் கோனை ஏனோர்க்கும் தம் கோனை பாடேலொரும் பாவை அன்னே இவையும் சிலவோ பல அமரர் அன்னே இவையும் சிலவோ பல அமரர் உன்னற்கு அறியான் ஒருவன் இரும் சீரான் சின்னங்கள் கேட்ப சிவன் என்றே வாய் திறப்பாய் தென்னாய நாம் உன்னம் தீசேர் மெழுகு ஒப்பாய் என்னான என் அரையன் இன்னமுதன் என்றெல்லோமும் சொன்னோங்கள் வெவ்வேறாய் இன்னம் துயிலுதியோ வன்னெஞ்ச பேதையர் போல் வாழா கிடத்தியால் வன்னெஞ்ச பேதையர் போல் வாழா கிடத்தியால் என்னே துயிலில் பரிசேலுர் எம்பாவாய் கோழி சிலம்ப சிலம்பும் குறுகு எங்கும்
கோழி சிலம்ப சிலம்பும் குருகு எங்கும் ஏழில் இயம்ப இயம்பும் வெண் சங்கெங்கும் கேழில் பரஞ்சோதி கேழில் பரஞ்சோதி கேழில் பரங்கருணை கேழில் விழுப்பொருள்கள் பாடினோம் கேழில் பரஞ்சோதி கேழில் பரங்கருணை கேழில் விழுப்பொருள்கள் பாடினோம் கேட்டிலையோ வாழியீதென்ன வாழியீதென்ன உறக்கமோ வாய்திரவாய் ஆழியானன்புடை நீ ஆமாறும் யூவாரோ ஊழி முதல்வனாய் ஊழி முதல்வனாய் நின்ற ஒருவனை ஊழி முதல்வனாய் நின்ற ஒருவனை ஏழை பங்காளனையே ஏழை பங்காளனையே பாடேலோ எம்பாவாய் முன்னை பழம் பொருட்கும் முன்னை பழம் பொருளே பின்னை புதுமைக்கும் பேர்த்துமப் பெற்றியனே உன்னை பிரானாக பெற்ற உன் சீரடியோ உன்னை பிரானாக பெற்ற உன் சீரடியோம் உன்னடியாதாள் பணிவோம் ஆங்கவர்க்கே பாங்காவோ அன்னவரே எங்கணவர் ஆவார் அன்னவரே எங்கணவர் ஆவார் அவர் உகந்து சொன்ன பரிசே தொழும்பாய் பணி செய்வோம் இன்ன வகையே இன்ன வகையே எமக்கெங்கொனல் குதியேல் என்ன குறையுமிலோ ஏலோர் எம்பாவாய் பாதாளம் ஏழினும் கீழ் பாதாளம் ஏழினும் கீழ் சொற்கழிவு பாதமலர் போதார் புனை முடியும் எல்லா பொருள் முடிவே பாதாளம் ஏழினும் கீழ் சொற்கழிவு பாதமலர் போதார் புனை முடியும் எல்லா பொருள் முடிவே பேதை ஒருவால் பேதை ஒருவால் திருமேனி ஒன்றல்லல் வேத முதல் விண்ணோரும் மண்ணும் துதித்தாலும் ஓத உலவா ஓத உலவா ஒரு தோழன் தொண்டருளல் கோதில் குலத்தரன்றன் கோயிற்பிணா பிள்ளைகாள் ஏதவனோ ஏதவன்
ஏதவனூர் ஏதவன் பேர் ஆருற்றராரையல்லார். ஏதவனூர் ஏதவன் பேர் ஆருற்றராரையல்லார். ஏதவனை பாடும் பரிசேலோ எம்பாவாய். திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணா கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தல் குணம் பரவி பூணாறு வனமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 ஏகபதி காலேரோ. ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே. எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே. அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. நித்த
பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.